Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi أجمعين والحمد لله رب العالمين كلام قديم لا يمل تنزه عن قولي وفعل ونياتي أستوفي من كل داء ونوره دليل لقلبي نجلي وحيراتي ويا ربي متعني بسري ونور به سمعي وقلبي ومقلتي وهب لي به فتحا وعلما وحكمة وأنس به يا وصلي وسلم كل يوم وليلة على من به الرحمن يقبل توبتي وآلي وأصحابي من أئمتين بهم يغفر الغفار ذنبي وزلتي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النساء 60 ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا صدق الله العظيم.
فانفروا ثبات أو انفروا جميعا فإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الله الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا صدق الله العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوا إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا فقاتل في سبيل الله لا تكلفوا إلا نفسك وحرد المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا. الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 75. May yasfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibum minha. Siapa-siapa orang yang menolong, yang memberi pertolongan
dalam hal apa? Kebaikan, yakullahu nasibum minha, maka orang yang menolong tadi akan mendapatkan pahala atau kebaikan dari yang ditolong tadi. Tapi sebaliknya, wa may yasfa' safa'atan sayyi'atan yakullahu kiflum minha, dan sebaliknya, barang siapa orang menolong dalam hal kejelekan, dalam hal keburukan, yakullahu kiflum minha, maka orang itu juga kebagian dari keburukan atau kejelekan itu, kebagian dosanya. Wa kana Allahu ala kulli syai'in muqita, sesungguhnya Allah itu kuasa atas segala sesuatu. Jadi kalau misalkan kita dalam kehidupan yang kita hadapi, pastinya ada kebaikan, ada kejelekan. Pastinya ada yang baik, ada yang buruk. Teman kita ada yang baik, ada yang buruk. Tetangga kita ada yang baik, ada yang buruk. Namun misalkan salah satu dari teman kita, salah satu dari sahabat kita, salah satu dari tetangga kita, dia melakukan kebaikan, terus kita support kebaikan itu, terus kita dukung kebaikan itu, maka itu sebuah amal yang dia akan dapat berupa pahala, berupa kebaikan juga. Jadi sampean kalau punya temannya itu melakukan hal kebaikan, misalkan lagi bangun musola, lagi bangun masjid, terus sampean support, sampean punya kelebihan rezeki, terus sampean support, Mas, aku bantu semen ya. Iya. Berapa sak? 1 kilo aja. Mampunya 1 kilo, karena dia pekerjaannya sebagai kuli panggul misalkan. Tapi karena melihat saudaranya seiman, melihat saudaranya seislam butuh bantuan, terus dia bantu 1 kilo semen 2.000 tapi tiap hari kan nggak apa-apa. Tiap hari, setiap dia dapat kuli panggulnya dia dapat cuma 10.000. Yang 2.000 dikek sampean suruh beli 1 sak semen. Maka yang dia usahakan tadi, yang dia support tadi, maka orang yang membantu sesuai dengan kemampuannya itu, dia akan mendapatkan hasanah juga, mendapatkan kebaikan juga dari apa yang dibantunya tadi. Jadi sampean jangan berkecil hati karena sampean bantu tiap hari hanya 1.000 rupiah, 2.000 rupiah, jangan berkecil hati, karena di sisi Allah sudah ada catatannya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Jelas sudah, sekecil apapun amalnya sampean pasti dicatat dan besok pasti akan dibalas oleh Allah. Makanya terus berproses ke arah kebaikan, terus tingkatkan keimanan, terus tingkatkan ketakwaan kita. Kalau itu baik, kita dukung. Sebaliknya, wa may yasfa' safa'atan sayyi'atan, siapa-siapa orang yang membantu, mendukung atas sebuah kejelekan, atas sebuah keburukan, yakullahu kiflum minha, maka dia akan mendapatkan juga keburukan itu, mendapatkan juga dosanya itu. Misalkan apa? Ada orang mendirikan tempat pelacuran atau mendirikan perjudian atau mendirikan, kalau zamannya dulu itu SDSB, nomor togel. Kalau sekarang sampean dukung, sampean malah jadi
bandarnya, atau minimal sampean jadi pengepulnya. Pasti sampean juga akan dapat berupa keburukan, juga berupa dosa dari apa yang sampean support tadi. Kalau yang sampean support itu buruk, maka sampean mendapatkan dosa dan keburukan itu. Namun kalau yang sampean support tadi baik, maka sampean akan mendapatkan kebaikan dan pahala dari yang sampean support itu. Jadi jelas, sangat jelas sekali. Kalau sampean berbuat baik, maka yang akan sampean terima adalah kebaikan. Kalau yang sampean usahakan tadi, yang sampean bantukan tadi hal kejelekan, maka yang akan sampean terima hal yang serupa, yaitu kejelekan. Kalau jelek, kata Allah, sama juga, sekecil apapun. Sampean togel piro, togel 1000 orang ewu, togel 2000, kecil memang. Tapi kalau dapat 500.000 Pak, kan besar Pak. Iya besar, nanti dibesarkan juga api nerakanya nanti ya. Wa may ya'mal mithqala sarratin sarrayara. Kalau yang sampean bantukan tadi, yang sampean perbuat tadi berupa kejelekan, berupa keburukan sekecil apapun, Allah tetap akan membalasnya. Kalau sampean jelek, ya neraka. Tak apa-apa, nerakanya neraka syakor, enggak masalah. Ada nerakanya juga neraka sa'ir, enggak masalah juga. Kecil apinya kecil kayak puntung rokok, kayak bara apinya rokok. Kerikilnya itu loh, kayak puntung rokok itu loh nyalanya. Tapi tak kala ditaruh di kepala, tembus ke kaki. Dipaham ya? Jadi kalau ada teman kita melakukan kebaikan, kita support. Kalau ada saudara kita melakukan kebaikan, kita support. Kalau ada saudara kita membangun, berproses ke arah kebaikan, hijrah ke arah kebaikan, support. Jangan malah dicegal, jangan malah digembosi. Aku kayak sekarang kayak apa? Aku mau belajar sholat. Wah, kasep kue udah umur piro? Udah umur 40. Kayak belajar sholat tuh kasep kue, pasti kue tempat wis depan ngerokok, nggak boleh kayak gitu. Disupport. Kalau ada temannya mau hijrah, supportan. Mas, aku mau hijrah Mas. Hijrah kemana? Ke Amam. Nah, kenapa di kosan yang lama? Waduh Mas, bebas pol. Bebas pol maksudnya wetoan keluar masuk. Atau banyak utangnya. Atau banyak utangnya ditagih terus pindah gitu ya. Hijrah. Siapa tahu di Amam nanti aku bisa nyaur utang. Support sampean support. Sejelek apapun masa lalunya orang, dia masih punya masa depan. Support. Seburuk apapun masa lalu orang, dia masih punya harapan di masa depan. Support. Kalau dia berubah ke arah baik, dapat petunjuk dari Allah, sampean terus selama-lamanya akan mendapatkan kebaikan itu. Selama masih diteruskan amal temannya itu, sampean terus akan mendapatkan pahala dari kebaikan itu. Namun misalkan ada temannya sampean buruk, tiap hari mabuk, tiap hari narkoba, miras, homer, terus tiap malam wedoan, karaokean, ya harus sampean jangan ikut-ikutan mensupport dia, malah nanya sampean, Mas, piro Mas karaokean Mas? Murah, nang anang cuma 1.000 sak jam. Ono kode Mas.
Oh no. Repot nanti. Piro? 200 swidak aja. Semalam habis, belum minumannya, belum makannya. Nanti harta yang sampean belanjakan ke arah kemaksiatan itu besok di yaumil kiamah akan menjadi bara api yang akan ngopong sampeannya. Jadi kalau ada temannya salah jalan, sampean tegurnya dengan halus. Ojo neroko, ojo pelan. Ada tekniknya, ada strateginya dalam berdakwah, ada strateginya. Oke, mau saja nih kuandeng pol, tapi karena nggak pernah sholat awakmu itu. Iya, aku 2 tahun nggak sholat. Sampai budurannya. Walaupun dikasih biore, walaupun dikasih pon wajahnya, dikasih sunblock, tetap suram, nggak ada pancaran cahaya nur dari Allah. Jadi sampean harus ngajak, jangan membenarkan apa yang sampean lihat dari temannya, sampean biarkan. Temannya bermaksiat terus sampean bilang gini, gak apa-apa wis, puas-puasin sih, mumpung masih muda, wes dapat dosa sampean. Terus temannya sampean bersemangat, iya yo, mumpung masih muda, wis tak puas-puasin sih. Sampai selama temannya itu bermaksiat, sampean melu dosane sampean dapat dosa. Gak usah. Kalau sekiranya tidak membawa keberkahan, tidak membawa manfaat apa yang sampean omongkan, lebih baik sampean diam. Kecuali temannya sampean minta pendapat ke sampean, Mas, aku piye iki? Aku baru putus ya dari pacarku. Piye iki aku, Mas? Golek liane. Itu enggak boleh. Enggak boleh. Enggak usah golek. Langsung aja lek sampean ada penggantinya, ada ketoknya. Ayu, lebih ayu misalnya. Kira-kira gelem enggak bi awakmu laiku ke bapak ayu. Ke bapak ayu sih. Jadi istihara nih sih. Sarannya bapaknya itu golek calon istri itu sing mapan sekalian, ya loh. Ayu adine ya. Ayu, nggak isin-isini kalau dibawa ke kondangan, apalagi ngundang, biar nggak isin, sampai ngundang bojone elek, nggak ngisin-ngisini bapak nanti sampai. Awai ganteng, dukur, dapat jodoh ini, welek, gemuk, ireng, wah repot, nggak usah ngundang bapak, nanti malu bapak nggak. Oh itu kayak alumni Amam itu kayaknya dulu itu. Nelfon ke saya orang yang diundang tuh, Pak, itu dulu alumni Amam. Enggak gitu Karena persyaratannya kalau di Amam ya seperti itu. Harus mencari istri itu yang empat kriteria. Yang pertama, dia itu harus sesama Islam. 1. Kedua, dia itu keturunannya orang yang baik-baik. Maksudnya apa? Ya kalau bisa keturunannya orang yang soleh-solehah. Yang ketiga, keturunannya orang yang kaya raya. Kalau bisa sampai itu golek bojo sing kaya, sing bapak miliarder terus anaknya juga triliuner, cocok. Terus yang keempat harus cantik, karena istri itu cukup 1 kali seumur hidup. Angel enggak itu 4-4-nya itu? Golek 4 kriteria angel enggak itu? Angel, kalau gampang bapak juga mau.
Angel memang. Jadi satu, keimanannya pol. Dua, keturunan orang soleh-soleha. Ketiga, kekayaannya luar biasa. Keempat, wahyu. Kalau ada keempat-empatnya itu, sampean bilang sama bapak ya. Jadi sampean harus mulai dari sekarang, harus sudah berproses ya. Bukan cuma dari fisik saja, dohir saja, cuma juga batinnya juga harus berproses. Yakinkan kalau semua apa yang terjadi di dunia ini sudah ditakdirkan oleh Allah. Yang penting kita terus berikhtiar, berusaha dan berdoa. Misalkan ada kejadian apa yang menimpa diri sampean, Allah sudah ngasih warning, sudah ngasih saran, sudah ngasih petunjuk. Misalkan sampean ketimpa dalam hal musibah misalkan, atau dalam pekerjaannya misalkan sampean ada musibah, atau bahkan sampean difitnah misalkan, pasti akan ada itu suatu saat. Pasti akan ada orang yang munafikun, yang apa namanya, terwalum itu apa namanya, ngetok ini, gila aku lebih api ambil iko. Oh no, pasti akan ada. Karena Abu Jahal nggak mati, itu sifatnya tetap diturunkan. Sampean mau ndak nurunin sifatnya Abu Jahal itu? Abu Jahal itu keren ya, Abu Jahal itu berani dia. Kalau menantang itu berani, gentle dia. Kalau Abu Lahab nggak gentle dia, main belakang. Abu Lahab main belakang karena dia kaya raya, dia nyuruh orang lain untuk mencelakai Kanjeng Nabi. Nyuruh dia, main belakang dia. Kalau sekarang anggaplah dia itu nyuruh dukun untuk nyantet, itu Abu Lahab. Mau ndak sampean nurunin sifatnya Abu Lahab? Enggak mau, jangan mau ya. Nurunin sifatnya Abu Jahal, jangan mau. Nurunin sifatnya Abu Lahab, jangan mau. Karena mereka semua ahli neraka ya. Innallaha wa kana Allah ala kulli syai'in qadir. Dan sesungguhnya Allah itu kuasa atas segala sesuatu. Jadi gak usah khawatir. Sampean misalkan tatkala sampean kena musibah, kata Allah, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Tidak ada jalan lain kecuali dua itu, sabar dan melaksanakan sholat. Sudah, sambil berdoa, sambil ikhtiar, terus sampean sabar, terus sampean sholat, pasti wa innaha lakabiratun illa alal khosirin. Semua itu terasa berat, sabar berat, melaksanakan sholat berat, kecuali orang yang sudah mendapatkan petunjuk dari Allah, hudan dari Allah, berupa kenikmatan, kehusukan dalam beribadah. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya